Sivaya Nama, Tiruchitrambalam. Welcome back to our program on a 360-degree view of Ninth Tirumurai. In this particular one-year series, we are going through Ninth Tirumurai in various angles and various perceptions. In that series, today we are going to talk about Sandesa Nayanar history, one of the most well-known saints as of today. When you go to any Shiva temple, you will be able to witness him sitting there taking care of all the accounts of Lord Shiva. We are going to hear his history in Malayalam language. Today, this presentation is going to be given to us by a well-known speaker, at least to our family, known as Usha. She's from Kollangodu, but as of now, she lives in Tamil Nadu. But she has a lot of love for Shiva, and she's also volunteer in Mukkannappa temple. We can see how much of a passion she has on Saivism as well as Siddhantam. And today she's going to share Sandesa Nayanar's history in Malayalam language. Without further ado, let me hand over the stage to Madam Usha. Sivaya Nama, Tiruchitrambalam. சிவாய நம. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. முன்னவனே முன்னின்றால் முடியாத பொருள் உள்ளதோ, பிழைத்தவை பொறுக்க எல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி. ஈரோடு திருமுறை கழகம் தொண்டசீர் பரவுவார் திருவடிகள் சரணம் சரணம். சம்பந்த சரணாலய திருவடிகள் சரணம் சரணம். ஆரூர் அடிகள் திருவடிகள் சரணம் சரணம். அடியேனை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அருள்மிகு முக்கண்ணியுடன் அமர் முக்கண்ணப்பர் திருவடிகள் போற்றி போற்றி. வணங்குதற்கும் அன்புக்கும் உரிய ஞான குருமார்களின் திருவடிகளுக்கும், நம் தமர் ஊரர் சிவத்திரு லாவண்யா அம்மையின் திருவடிகளுக்கும் சிநேகம் நிறைஞ்ச வினீதமாய நமஸ்காரம். பிடியதன்னூருமை கொலமிகு கரியது வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவரிட கடிகணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை படிவினர் பயில் வலி வலமுறை இறையே. தில்லைவாழ் அந்தனரே முதலாக சீர்படைத்த தொல்லையதாம் திருத்தொண்ட தொகையடியார் பதம் போற்றி, கொல்லையவர் புராண கதை உலகறிய விரித்துரைத்த செல்வமலி குன்றத்தூர் சேக்கிலாரடி போற்றி. എല്ലാം വല്ല പരമശിവനിൻ തിരുവരുളാലും ഗുരുവരുളാലും അടിയൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന തലപ്പ് 9-ാം തിരുമുറയിൽ വരുന്ന ചണ്ഡീസ നായനാരിൻ അരുൾ വരലാറ്. ചണ്ഡീസ നായനാരിൻ പുരാണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തിരുമുറകളെ പറ്റി ഒരു ആമുഖം നോക്കാം. 12 തിരുമുറകളാണ് തമിഴിലുള്ളത്. ആ 12 തിരുമുറകളെ 27 അരുളാളர்களാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. 1, 2, 3 തിരുമുറകൾ പാടിയത് തിരുஞான சம்பந்த பெருமான். ഇതിന് തിരുക്കടൈക്കാപ്പ് എന്ന് പറയും. 4, 5, 6 തിരുമുറകൾ പാടിയത് തിരുനാവുക്കരസു സ്വാമികൾ. ഇതിന് ദേവാരം എന്ന് പറയും. 7-ാം തിരുമുറ പാടിയത് സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾ. ഇതിന് തിരുപ്പാട്ട് എന്ന് പറയും. ഈ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള തിരുമുറകളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ദേവാരം എന്ന് പറയും. 8-ാം തിരുമുറ പാടിയത് മാണിക്യവാസകർ. ഇതിൽ തിരുവാസകവും തിരുക്കോവയാരും എന്ന 2 പുസ്തകം അടങ്ങും. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള തിരുമുറകൾ പാടിയ ഈ 4 പേർ തിരുஞான சம்பந்த பெருமான், തിരുനാവുക്കരസു പെരുമാൻ, സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾ, മാണിക്യവാസകർ. ഇവർ 4 പേരെയും ചേർത്ത് സമയക്കുരവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 9-ാം തിരുമുറ പാടിയത് 9 പേർ. ഇതിൽ തിരുവിസൈപ്പ, തിരുപ്പല്ലാണ്ട് അടങ്ങും. ഈ 9 പേർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 തിരുമാളികൈ തേവർ, சேந்தனார், கருவூர் தேவர், பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பிகள், கண்டராதித்த தேவர், வேணாட்டடிகள், திருவாலிய முதனார், புருடோத்தம நம்பிகள், சேதிராயர். 10-ാം തിരുമുറ പാടിയത് തിരുമൂലർ. ഇതിന് തിരുമന്ദിരം എന്ന് പറയും. 11-ാം തിരുമുറ പാടിയത് 12 പേർ. ഇതിന് 11-ാം തിരുമുറ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആ 12 പേർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. തിരു ആലവായുടയാർ, കാരയ്ക്കാൽ അമ്മയാർ, അയ്യടികൾ കാടവർഗോൻ, സേരമാൻ പെരുമാൻ. ഇദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ അടുത്ത് 3-4 കിലോമീറ്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള തിരുവഞ്ചിക്കുളമാണ് അവതാര സ്ഥലം. നക്കീര ദേവർ
கல்லாட தேவர், கபில தேவர், பரணதேவர், இளம்பெருமான் அடிகள், அதிராவடிகள், പട്ടിണത്തടികൾ, നമ്പിയാണ്ടാർ നമ്പി. ഈ 12 പേരാണ് 11ാം തിരുമുറ പാടിയിട്ടുള്ളത്. 12ാം തിരുമുറ പാടിയത് ദൈവസേക്കിലാർ. ഇതിന് തിരുത്തൊണ്ടർ പുരാണം എന്നും പെരിയ പുരാണം എന്നും പറയും. ഇങ്ങനെ 12 തിരുമുറകളെ 27 പേരാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. മൂവർ പാടിയ അമ്പലങ്ങൾ 276 അമ്പലങ്ങളാണ്. ഇതിന് പാടൽ പെറ്റ സ്ഥലം എന്ന് പറയും. ഈ മൂവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുஞான സംബന്ധ പെരുമാൻ, തിരുനാവുക്കരസു പെരുമാൻ, സുന്ദരമൂർത്തി നായനാർ. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 3 പേരും പോയി പാടിയിട്ടുണ്ട്, ചിലതിൽ 2 പേര്, ചിലതിൽ ഒരാൾ മാത്രം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം പാടിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ 276. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓരോരുത്തരും 3ഉം 4ഉം തിരുപ്പതികങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 പേരും പാടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ പാടൽ പെറ്റ സ്ഥലം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ 276 ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള പാടലുകളാണ്. ഇതിൽ നിറയെ പാടലുകൾ ചിതലരിച്ച് ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി എന്നായിരിക്കും ദൈവനിശ്ചയം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പതികങ്ങളും കിട്ടാതിരുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊത്ത ദേവാര പാടലുകൾ 8250. ദേവാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ശൈവസമയ ദൈവമാകിയ പരമശിവനെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ള 7 തിരുമുറകളെയാണ് ദേവാരം എന്ന് പറയുന്നത്. 1ാം തിരുമുറയിൽ 1469 പാടലുകളും 2ാം തിരുമുറയിൽ 1331 പാടലുകളും 3ാം തിരുമുറയിൽ 1358 പാടലുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ 1, 2, 3 തിരുമുറ പാടിയത് തിരുஞான സംബന്ധ പെരുമാൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്ത പാടലുകൾ 4158. 4ാം തിരുമുറയിൽ 1070 പാടലുകളും 5ാം തിരുമുറയിൽ 1015 പാടലുകളും 6ാം തിരുമുറയിൽ 981 പാടലുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ 4, 5, 6 തിരുമുറകൾ പാടിയത് തിരുനാവുക്കരസു പെരുമാൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്ത പാടലുകൾ 3066. 7ാം തിരുമുറയിൽ 1026 പാടലുകൾ. ഇത് പാടിയത് സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾ. ഇങ്ങനെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ദേവാരത്തിൽ മൊത്തം 8250 പാടലുകളാണ് ഉള്ളത്. 8ാം തിരുമുറയിൽ തിരുവാസകത്തിൽ 656 പാടലുകളും തിരുക്കോവയാറിൽ 400 പാടലുകളും. ഇത് പാടിയത് മാണിക്യവാസകർ. 9ാം തിരുമുറ എഴുതിയ 9 പേരുടെ പാടലുകൾ മൊത്തം 301. അതിൽ തിരുമാളികை തേവരിൻ തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 45 പാടലുകൾ, சேந்தனாரின் തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 34 പാടലുകൾ, കരുവൂർ തേവരിൻ തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 103 പാടലുകൾ, പൂന്തുരുത്തി നമ്പി കാടനമ്പിயின் തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 12 പാടലുകൾ, കണ്ഠരാദിത്ത ദേവരിൻ തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 10 പാടലുകൾ, വേണാട്ടടികളിൻ തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 10 പാടലുകൾ, തിരുവാലിയ മുതനാർ തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 42 പാടലുകൾ, പുരുടോത്തമ നമ്പിயின் തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 22 പാടലുകൾ, സേതിരായരിൻ തിരുവിസൈപ്പാവിൽ 10 പാടലുകൾ, സേന്തനാരിൻ തിരുപ്പല്ലാണ്ടിൽ 13 പാടലുകൾ. ഇങ്ങനെ മൊത്തം 9ാം തിരുമുറയ്ക്ക് 301 പാടലുകളാണ് ഉള്ളത്. 10ാം തിരുമുറയായ തിരുമന്ദിരത്തിൽ 3000 പാടലുകൾ. ഇത് പാടിയത് തിരുമൂലർ. 11ാം തിരുമുറ എഴുതിയ 12 പേരുടെ പാടലുകൾ മൊത്തം 1402. ഇതിൽ തിരു ആലവുടയാരിൻ തിരുമുഖ പാസുരം 1 പാടൽ, കാരക്കാൽ അമ്മയാർക്ക് 143 പാടലുകൾ, അയ്യടികൾ കാടവർകോനുക്ക് 24 പാടലുകൾ, സേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർക്ക് 131 പാടലുകൾ, നക്കീരദേവർക്ക് 199 പാടലുകൾ, കല്ലാട ദേവർക്ക് 1 പാടൽ, കപില ദേവർക്ക് 157 പാടലുകൾ, പരണദേവർക്ക് 100 പാടലുകൾ, ഇളം പെരുമാൻ അടികൾക്ക് 30 പാടലുകൾ, അതിരാവടികൾക്ക് 23 പാടലുകൾ, പട്ടിണത്തടികൾക്ക് 210 പാടലുകൾ, നമ്പിയാണ്ടാർ നമ്പിക്ക് 383 പാടലുകൾ. ഇങ്ങനെ മൊത്തം 11ാം തിരുമുറയ്ക്ക് 1402 പാടലുകളാണ് ഉള്ളത്. 12ാം തിരുമുറ പാടിയ ദൈവസേക്കിലാർക്ക് 4286 പാടലുകൾ. ആകെ മൊത്തം 12 തിരുമുറകളിൽ മൊത്ത പാടലുകൾ 18295.
തിരുമുറ പാടലുകളിൽ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഓരോന്നും പരമശിവന്റെ തിരുവാക്കുകളാണ്. ഇത് മരിച്ചവരെ കൂടെ ജീവനോട് ഉയിർപ്പിക്കത്തക്ക അതീത ശക്തിയുള്ളതാണ്. പരമശിവന്റെ തിരുവടിക്ക് മോക്ഷത്തിന് കൊണ്ടുപോകത്തക്ക ശക്തി തിരുമുറകൾക്കുണ്ട്. പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ച അപ്പൂതി നായനാരിൻ മകനായ മൂത്ത തിരുനാവുക്കരസിനെ തിങ്കളൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഉയിർപ്പിത്തത് തിരുനാവുക്കരസ് സ്വാമികൾ ദേവാരം പാടിയാണ്. എല്ലും ചാരവുമായിരുന്ന പൂമ്പാവയെ കപാലീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഉയിർപ്പിത്തത് ஞானசம்பந்த പെരുമാൻ ദേവാരം പാടിയാണ്. മുതല വിഴുങ്ങിയ ബാലകനെ അവനാശി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഉയിർപ്പിത്തത് സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾ ദേവാരം പാടിയാണ്. ഇങ്ങനെ പല അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിരുമുറകൾ. ദൈവസേക്കിലാർ 12ാം തിരുമുറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പെരിയ പുരാണത്തിൽ 63 നായന്മാർകളെ പറ്റിയും 9 തൊകയടിയാറുകളെ പറ്റിയുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം 72 പേരെ കുറിച്ച് പെരിയ പുരാണത്തിൽ ഈ നായന്മാരുകൾ എന്തൊക്കെ തിരുപ്പണികൾ ചെയ്ത് ശിവപുണ്യം മീട്ടി പരമശിവന്റെ തിരുവടി അടഞ്ഞു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നമ്മളും ഈ നായന്മാരുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് ശിവപുണ്യം മീട്ടി ഭഗവാന്റെ തിരുവടി അടയണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ നായന്മാരുടെ അരുൾ വരലാടുകളെയെല്ലാം ദൈവസേക്കിലാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് യോജിച്ച പാടൽ തംകടൻ അടിയേനയും താങ്കുതൽ എംകടൻ പണി ചെയ്തു കിടപ്പതേ. 7ാം തിരുമുറ പാടിയ സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികളിൻ തിരുത്തൊണ്ട തൊകை എന്ന തിരുപ്പതികത്തിൽ ഒരു വരിയിൽ ഒരു നായന്മാരെ പറ്റി പാടിയത് 11ാം തിരുമുറ പാടിയ നമ്പിയാണ്ടാർ നമ്പികൾ തന്റെ തിരുത്തൊണ്ടർ തിരുവന്താതിയിൽ 4 വരിയുള്ള ഒരു പാടലായിട്ട് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ 12ാം തിരുമുറ എഴുതിയ ദൈവസേക്കിലാർ ഒരു വലിയ പുരാണമായി വിരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചണ്ഡീശ്വര നായനാരെ കുറിച്ച് തിരുപ്പല്ലാണ്ടിലും തിരുത്തൊണ്ട തൊകയിലും തിരുത്തൊണ്ടർ തിരുവന്താതിയിലും പെരിയ പുരാണത്തിലും വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ള പാടലുകളെ നോക്കാം. 9ാം തിരുമുറയിൽ സേന്തനാർ പാടിയ തിരുപ്പല്ലാണ്ടിൽ വരുന്ന ചണ്ഡേശ്വര നായനാരൻ തിരുപ്പാടൽ. താതயை താളര വീസിയ സണ്ടിക്കും വണ്ടത്തൊടുടനെ താതயை താളര വീസിയ സണ്ടിക്കും വണ്ടത്തൊടുടനെ ഭൂതലത്തോറും വണങ്ക പൊற்கோயிலும் പോനകമും അരുളി സോതിമണി മുടി താമമും നാമമും தொண்டக்கு நாயகமும் பாதகத்துக்கு பரிசு வைத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. பாதகத்துக்கு பரிசு வைத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. ചണ്ഡേശ നായനാരെ 7ാം തിരുമുറ പാടിയ സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾ തന്റെ തിരുത്തൊണ്ടർ തൊകை എന്ന തിരുപ്പതികത്തിൽ പോറ്റിപ്പാടുമ്പോൾ மெய்மையே திருமேனி வழிபடானிற்க வெகுண்டெழுந்த தாதை தாள் மழுவினால் எரிந்த அம்மையான் அடி சண்டி பெருமானு கடியேன் എന്നും 11ാം തിരുമുറ പാടിയ നമ്പിയാണ്ടാർ നമ്പികൾ തന്റെ തിരുത്തൊണ്ടർ തിരുവന്താതിയിൽ ചണ്ഡേശ്വര നായനാരെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടുമ്പോൾ புலமேறிய செஞ்சலூரில் குரிசில் குறை கடல் சூழ் தலமேறிய விரல் சண்டி கண்டீர் தந்தைதாள் இரண்டும் வலமேறிய மழுவாள் எருந்தீசன் மணிமுடிமேல் நலமேறிய பால் சொரிந்திலர் சூட்டிய நன்னிதியே എന്നും 12ാം തിരുമുറ പാടിയ ദൈവസേക്കിലാർ ചണ്ഡീശ്വര നായനാരെ പെരിയ പുരാണത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടുമ്പോൾ சிந்தும் பொழுதில் அது நோக்கும் சிறுவர் இறையில் தீயோனை தந்தை எனவே அறிந்து அவன் தன் தாள்கள் சிந்தும் தருகினால் முந்தை மருகு கிடந்த கோல் எடுத்தார்க்கு அதுவே முறைமையினால் வந்து மழுவாயிட எரிந்தார் மண்மേൽ വീഴ്ந்தான் മറയോനും എന്നുമാണ് ചണ്ഡേശ്വര നായനാരെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ളത്.
ഇനി ചണ്ടേശ്വര നായനാരിൻ അരുൾ വരലാറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. പൊന്നി നദിയായ കാവേരി ഒഴുകുന്ന രാജ്യമാണ് ചോള രാജ്യം. ആ രാജ്യത്തിൽ ഒഴുകുന്ന മറ്റൊരു വിശേഷ നദിയാണ് മണ്ണിയാറ്. അതിന്റെ തെക്കേക്കരയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സെയിഞ്ചലൂർ. മുരുകപ്പെരുമാൻ തന്റെ വേലായുധത്താൽ സൂരപത്മൻ മുതലായ അസുരർകളെ ജയിച്ച് പരമശിവനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രം പണിത സ്ഥലം. സെന്നിറം, അതായത് ചുവന്ന നിറം ഉടയ മുരുകപ്പെരുമാൻ ആരാധിച്ച സ്ഥലമായതിനാൽ ആ സ്ഥലം സെയിഞ്ചലൂർ എന്നറിയാനിടയായി. ഇതിനെ തിരുஞான സംബന്ധ പെരുമാൻ സേയടന്ത സേഞ്ചലൂർ എന്ന് തന്റെ പതികത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടണത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അന്തണർകൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർകൾ നല്ല ഒഴുക്കശീലരും തിരുവെണ്ണീര് എന്ന് പറയുന്ന ഭസ്മത്തിന്മേൽ മര്യാദയും ഭക്തിയും ഉള്ളവരും 3 യാഗത്തീനെ കുറിച്ചും 4 വേദങ്ങളെ കുറിച്ചും നന്നായി പഠിച്ചവർകളും 7 ലോകത്തിൽ ഉള്ളവർകളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഴുന്നവരുമാണ് ഈ അന്തണർകൾ. സെയിഞ്ചലൂരിൽ അന്തണർ തറവാട്ടിലുള്ള യച്ചദത്തൻ പവിത്ര ആകിയ ദമ്പതികൾക്ക് വിശാരശർമ്മൻ തിരുമകനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ആ ദമ്പതികളുടെ അതീതമായ ഭക്തിയാലും തവത്താലും ജനിച്ച മകനാണ് വിശാരശർമ്മർ. 5-ാം വയസ്സു തൊട്ടേ വേദപഠനം ആരംഭിക്കുകയും മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നേടിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വിദ്യാസമ്പന്നനായി വെളിപ്പെട്ടു. രൂപത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ധാർമ്മികതയിൽ, അതായത് ഗുണ ഒഴുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വലുതായിരുന്നു. ആയതിനാൽ ദൈവസേക്കിലാർ പെരിയ പുരാണത്തിൽ സിറിയ പെരുന്തകൈ എന്ന് വിശാരശർമ്മനെ പോറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവ കലകളുടെയും അവസാനം തിരുച്ചിത്രമ്പലത്തിൽ നൃത്തം വെക്കുന്ന പരമശിവന്റെ തിരുവടിയെ എന്ന് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സെയിഞ്ചലൂരിൽ ഉള്ള അന്തണർകളിൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പശുവിനെ ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ അടിക്കുകയും അത് കണ്ട് വിശാരശർമ്മൻ ആ ഇടയനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പശുക്കളുടെ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ ചാണകം പവിത്രമാണ്. പരമശിവൻ ധരിക്കുന്ന ഭസ്മം ചാണകത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. പശുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പഞ്ചഗവ്യം ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകത്തിന് യോജിച്ചതാണ്. പഞ്ചഗവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിന്റെ പാൽ, തൈർ, നെയ്യ്, ചാണകം, കോമയം, ഈ 5ഉം ചേർന്ന കലവയാണ് പഞ്ചഗവ്യം. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരന്റെ വാഹനം ഇടഭവാഹനം, അത് പശുവിന്റെ വർഗത്തിൽ ചേർന്നതാണ്. പശുക്കളുടെ അവയവങ്ങളിൽ ദേവന്മാരും ഋഷികളും ദൈവങ്ങളും വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് ആ ഇടയനോട് പറയുകയും നീ ഇനി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഈ പശുക്കളെ താൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇടയനെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞുവിട്ട് വിശാരശർമ്മനെ ഇടയന്റെ വേഷം ധരിച്ച് പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ഏറ്റെടുത്തു. പശുക്കൾക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ സ്ഥലവും പുല്ലും നോക്കി മേയ്ക്കുകയും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയും മരത്തണലിൽ ഉറക്കുകയും ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പോലെ വിശാരശർമ്മൻ പശുക്കളെ സ്നേഹത്തോട് നോക്കി വന്നു. സന്തോഷത്തിൽ ആ പശുക്കളും മുമ്പത്തെക്കാളും അധിക പാൽ തരുകയും ചെയ്തു. പശുക്കിടാങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പശുക്കൾ എങ്ങനെ ഒരു വൈക്കോൽ പശുക്കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ പാൽ ചൊരിയുമോ അതുപോലെ വിശാരശർമ്മനെ കണ്ടതും സ്വയം പശുക്കൾ പാൽ ചൊരിഞ്ഞു. അത് കണ്ട അദ്ദേഹം പരമശിവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന അതീവ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മണ്ണിയാറിന്റെ തീരത്ത് ഒരു അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ക്ഷേത്രവും ശിവലിംഗവും മണൽ കൊണ്ട് പണിത് കുടങ്ങളിൽ പാൽ കറന്ന് ശിവലിംഗത്തിന്മേൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു. മറ്റ് അഭിഷേകങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവം ഭാവനയാലെ ചെയ്തു. കാട്ടുപൂക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ തിരു ആപ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് പാടൽപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. പാടൽപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവർ, തിരുஞான സംബന്ധ പെരുമാൻ, തിരുനാവുക്കരസു പെരുമാൻ, സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികൾ, ഈ 3 പേരും ആ സ്ഥലത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പരമശിവനെ ധ്യാനിച്ച് അതീവ സ്നേഹത്തോടെ പാടിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെയാണ് പാടൽപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശാരശർമ്മൻ ശിവലിംഗത്തിന് പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നത് കണ്ട അയൽവാസി ഒരാൾ പശുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥരായ അന്തണർക്ക് വിവരം അറിയിക്കുകയും ആ അന്തണர்கள் വിശാരശർമ്മന്റെ അച്ഛനായ യച്ചദത്തനെ വിളിച്ച്
വിവരം അറിയിക്കുകയും സത്യം അറിയാൻ യച്ചദത്തൻ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഒളിച്ചു നിന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്തു. പതിവ് പോലെ വിശാല ശർമ്മൻ ശിവലിംഗം സ്ഥാപിച്ച് പാലഭിഷേകം ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തനായ യച്ചദത്തൻ കോപത്തോടെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് പായുകയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി കൊണ്ട് വിശാല ശർമ്മന്റെ മുതുകിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിവപൂജയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ തന്റെ മുതുകിൽ വീണ അടി വിശാല ശർമ്മന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് കണ്ട യച്ചദത്തൻ അത്യധികം ദേഷ്യത്തോടെ കുടങ്ങളിലുള്ള പാലിനെ തന്റെ കാൽകളാൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. ലൗകിക ദാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് യച്ചദത്തൻ. പക്ഷെ വിശാല ശർമ്മനോ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ നിൽക്കുന്നയാളും. ശിവ അപരാധം ചെയ്ത തന്റെ പിതാവിന്റെ പാദങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് കരുതി അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വടിയെടുത്ത് പിതാവിന്റെ കാലിലേക്ക് എറിയുകയും അത് കോടാലിയായി മാറി യച്ചദത്തന്റെ കാലുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും അയാൾ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരമശിവൻ ഉമാദേവിയോടൊപ്പം ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വിശാല ശർമ്മരെ തന്റെ തിരുക്കരങ്ങളാൽ എടുത്ത് കരുണയോടെ നോക്കി, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ പിതാവിന്റെ കാലുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റി, അടുത്ത താതൈ ഇനി ഉണക്കനാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പിതാവാകും എന്ന് പരമശിവനെ പറയുകയും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ചൂടുന്ന മാലകളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം നിനക്കേ സ്വന്തം, ചണ്ഡീസർ എന്ന പദവിയും നിനക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് ഭഗവാനെ തന്റെ തിരുവായാൽ മലര അരുൾ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ സകല ലോകങ്ങൾക്കും സകല ജീവരാശികൾക്കും അമ്മയച്ഛനായ പരമശിവനെ വിശാല ശർമ്മനെ തന്റെ മകനായി ഏറ്റെടുത്തു. പരമശിവന് 2 മക്കൾ എന്ന് ദൈവസേക്കിലാർ തന്റെ പെരിയ പുരാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സേഞ്ചലൂർ പിള്ളയാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചണ്ഡേശ്വര നായനാർ ശിവകുറ്റം നടന്നതുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ കാൽകളെയെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഉടനെ പരമശിവനെ അടുത്ത താതൈ ഉണക്കുനാൻ, അതായത് ഇനി നിനക്കച്ഛൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അരുൾ ചെയ്തു. ഇനിയൊന്ന് സീർഗാളി പിള്ളയാറാകിയ ജ്ഞാനസംബന്ധ പെരുമാൻ ഉമാദേവിയുടെ തിരുമുലപ്പാലിനെ കുടിച്ചത് കൊണ്ട് മകനായി മാറി. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവരാശികൾക്കും അമ്മയച്ഛനായി ഇരിക്കുന്ന പരമശിവൻ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചത് കാരക്കാൽ അമ്മയാരെ, ഭഗവാൻ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചത് കണ്ണപ്പ നായനാരെ. അപ്പോ പരമശിവനെ അമ്മേ എന്നും അച്ഛ എന്നും മകനെ എന്നും ഭഗവാന്റെ തിരുവായാൽ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എത്രയധികം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ശിവപുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മളും ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് ശിവപുണ്യം ചെയ്ത് പരമശിവന്റെ തിരുവടിയെ അടയണം എന്നതിനെ ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നായന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അരുൾ വരലാറിനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. വിശാല ശർമ്മൻ ചണ്ഡീസ പദവി പെറ്റ വാർത്തയെ തിരുஞான സംബന്ധ പെരുമാൻ, തിരുനാവുക്കരസു പെരുമാൻ, സുന്ദരമൂർത്തി നായനാർ, മാണിക്യവാസകർ, തിരുക്കടവൂർ ഉയ്യവന്ത ദേവനായനാർ, അരുൾനന്ദി ശിവാചാര്യർ ഇവരൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ളതെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. വന്ദമലരാൾ ലിംഗം ചണ്ഡീസൻ എഴുന്തരുളി കൊന്തണവു മലർ കൊടുത്താൻ കോളിനിയം പെരുമാനേ എന്ന് ஞானசம்பந்த പെരുമാനും தாபரத்தை கண்டவன் தாதை பாய்வாள் காலரையே எரிய கண்டு சண்டியார்க்கு அருள்கள் செய்த தலைவன் ஆப்பாடியாரே എന്ന് തിരുനാവുക്കരസു പെരുമാനും மெய்மையே திருமேனி வழிபடானிற்க வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினால் எரிந்த അമ്മയാനടി സണ്ടി പെരുമാനുക്കടിയേൻ എന്ന് സുന്ദരമൂർത്തി സ്വാമികളും தீதில்லை மாணி சிவகருமமும் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாளிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ പാതകമേ സോറ് പറ്റിനവാ തോണോക്കം എന്ന് മാണിക്യവാസകരും പാതകം என்று பழியென்றும் பாராதே தாதையை வேதியனை தாளிரண்டும் சேதிப்ப கண்டு ஈசர் தாமாம் பரிசு அளித்தார் കണ്ടായേ സണ്ടീസർ തൻ செயലാൽ താൻ എന്ന് തിരുക്കടവൂർ ഉയ്യവന്ത ദേവനായനാർ തന്റെ തിരുക്കളിറ്റുപടിയാർ എന്ന പുസ്തകത്തിലും
அறநடிக்கு அன்பர் செய்யும் பாவமும் அரண் அதாகும், பரநடிக்கு அன்பில்லாதவர் പുണ്യം പാവമാകും എന്ന് അരുൾനന്ദി ശിവാചാര്യർ തന്റെ ശിവஞான സിദ്ധിയാർ എന്ന പുസ്തകത്തിലും ചണ്ഡീശ്വര നായനാരെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിസാര ശർമ്മൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം ശിവമയമായതിനാൽ അത് ശിവപുണ്യം ആകുകയും ചെയ്തു. ചണ്ഡീസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദവി. പരമശിവൻ വിസാര ശർമ്മർക്ക് ചണ്ഡീസൻ എന്ന പദവി കൊടുത്ത് തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കരുവറയിൽ വലതുഭാഗം ഇരുത്തി അരുൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ചണ്ഡീസ നായനാരൻ ഗുരുപൂജ ദിവസം മകരമാസം ഉത്തര നക്ഷത്രം. ഗുരുപൂജ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമശിവന്റെ തിരുവടി അടഞ്ഞ ദിവസം, അതായത് മോക്ഷം അടഞ്ഞ ദിവസം. ജനനം മരണം എന്ന പെരുങ്കടലിനെ കടന്ന് അഴിയാതെ പേരിൻപത്തിന് ഉറവിടം പരമശിവന്റെ തിരുവടിയെ, അതിനുള്ള സാധനം ശിവപൂജയെ. 63 നായന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമശിവൻ എന്തൊക്കെ തിരുവിളയാടൽ നടത്തി ഒടുവിൽ തന്റെ തിരുവടിയിൽ എങ്ങനെ ചേർത്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് 63 നായന്മാരുടെ പാടലിൽ നമുക്ക് ദൈവസൈക്ലാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ഓണ ആഘോഷത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു പുരാണ കഥ പറയാം. കർക്കിടക മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങമാസം വരാറായി. ചിങ്ങമാസം എന്ന് വെച്ചാല് മലയാളികൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഓണവും മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുമാണ്. മഹാബലി ചക്രവർത്തി മുൻ ജന്മത്തിൽ എലിയായിരിക്കുകയും അപ്പോൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഓടിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരമശിവന്റെ അരികിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ദീപം അണയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ദീപത്തിന്റെ തിരിയിൽ യാദൃച്ഛികമായി എലിയുടെ വാൽപ്പെട്ട് ദീപത്തിന്റെ തിരി തൂണ്ടപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ആ ദീപം പ്രകാശമായി കത്താൻ തുടങ്ങി. താൻ അറിയാതെ യാദൃച്ഛികമായി ചെയ്ത ഈ സംഭവത്താൽ ആ എലിക്ക് മറുപിറപ്പിൽ മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്ന പദവി ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. ഇത് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുരാണ കഥയാണ്. അണയാൻ പോകുന്ന ഒരു ദീപത്തിന്റെ തിരി തൂണ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അത് ശിവപുണ്യമായതിനാൽ ഒരു എലിക്ക് ചക്രവർത്തി എന്ന പദവി കിട്ടി. ശിവ വഴിപാട് മിക പഴമയായ വഴിപാടും എലി മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവരാശികളും ശിവലിംഗത്തെ വഴിപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആന, ചിലന്തി, കാമധേനു, പശു, കഴുത, കുരങ്ങ്, അണ്ണാൻ, സടായു, സമ്പാദി, മയിൽ, നാര, ഋഷികൾ, ദേവന്മാർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവരാശികളും ശിവലിംഗത്തെ വഴിപാട് ചെയ്ത് മോക്ഷം അടഞ്ഞ പുരാണം തിരുമുറകളിൽ ഉണ്ട്. നമ്മളും ഇതുപോലെ ശിവപുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമശിവന്റെ തിരുവടി, അതായത് മോക്ഷം അടയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നംതമർ ഊറർ ശിവത്തിരു ലാവണ്യ അമ്മയോട് സ്നേഹപൂർവം അടിയനുடைய നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളായ മലയാളികൾക്കും, അതായത് അച്ഛനമ്മമാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ വിനീതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലാവണ്യ അമ്മ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും തിരുമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും പ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും നല്ല ശരീരാരോഗ്യവും ശിവപുണ്യവും കിട്ടണേ എന്ന് പരമശിവനോട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വാൻമുകിൽ വഴാതു പെയ്ക മണിവളം സുരക്ക മന്നൻ கோன்முறை அரசு செய்க குறைவில்லாதுயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அறங்களோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம்.